ਅੱਜ महर्षि वाल्मीकि जी के सर ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੇਢੀ ਬਣਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ कोई भी विज्ञानिक सोचता व्यक्ति इतिहास मिथ्यास वक् नहीं कर सकता क्योंकि साढ़े जिन्हें इतिहासकार हुए हैं उन्होंने सारे ने जो अपना सोर्स दसिया सोर्स ऑफ हिस्टरी तो वो मिथरों भी दसिया ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मिथ्यास को रद्द करिए ये मेरे ख्याल से वैज्ञानिक पहुँच नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है, ना ही ये मार्क्सवादी सोच है। मिथ की अपने समकाल के समय के विच जो कोई नटशल रूप में बहुत ही संयुक्त रूप में बहुत ही घटकार रूप में संभालनी हो मिथ का रूप धार जाती है, चाहे आधुनिक हो चाहे पुराना वो मैटाफर बन जाती है। मिथ का मतलब भी मिथ्यास नहीं, मैटाफर बन जाती है, वो प्रतीक बन जाती है। मिथ के प्रतीक को ਵੱਖ-ਵੱਖ करके नहीं देखा जाता तो प्रतीक को ना इतिहास में खारिज किया जा सकता ना मिथ्यास में खारिज किया जा सकता। सेकों ने स्पष्ट है कि मनुख को अपने प्रतीक को कदे भी मरण नहीं देना चाहिए। जी कौम अपने प्रतीक को मार देती है वो अपने इतिहास को अपने जीवन काल भी मार तो इसलिए प्रतीक करते मिथ हमेशा जीवन और रहेंगे बड़ा महत्व है। स्पष्ट है मित्रों एक संयुक्त रूप साढ़े इतिहास नहीं साढ़े साहित्य नहीं पढ़ मिथ इतिहास च नहीं वरतेगी उदा मिथ को सोच की जरूरत का बेशक लिया गया पर उदा नहीं है। फिर ये भी गल कि जे मिथ सारी सारी सच्ची नहीं होंगी तो इतिहास भी सारा सारा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल इतिहास राजे लिखाऊंगा, इतिहास ताकत और शक्ति लिखाऊंगी, स्टेट लिखाऊंगी। इतिहास भी सच्चा नहीं होगा। इतिहास जड़ियाँ तिथियां होंदियां ने मितियां होंदियां ने स्थान होंदे ने सिर्फ वही सच्चे होंदे ने बाकी सब झूठ होंदा। बाकी सब जी समय की हुकूमत ने लिखाया वो इतने सिंह जी बहुत वधिया गल करी कि भाई ये तो दृष्टिकोण जिस किस समय रजवाड़े का दृष्टिकोण कैसा है वो इतिहास लिखाऊंगा, किसी ने रजवाड़े का दृष्टिकोण कैसा है वो अपने मुताबिक
जिथे तक वाल्मीकि का संबंध, क्यों महत्वपूर्ण है ये पुस्तक? मेरा मान लिया कि भाई ने कई सवाल उठाए, मेरे मुख्यमंत्री उठाए हैं, फिर इस पुस्तक से उठाए हैं। उन्होंने सवाल काफी महत्वपूर्ण है, पर क्योंकि उन्होंने किताब पूरी पढ़ी नहीं है, पंछी चाक मारी है, इधर उस पंछी चाक चीज मेरा लेख भी लंघे। जिन्हों 10 राजा का इतने जिक्र किया गया, उन्होंने एक भी बामण नहीं, एक भी बामण नहीं, जिन्होंने कह रहे वो बामण आ रहा थी, जिन्होंने समझ रहे उन्होंने एक भी बामण नहीं। और मैं इतने नोट किए ने, इन्होंने भी जिक्र किया, मैं भी उन्होंने पढ़िया। दशरथ, जनक, उग्रसेन, रावण, इंद्र, बाली, कंस, पवन, धृतराष्ट्र राजा वरुण जिसका पुत्र है वाल्मीकि। इन्हें जो कोई भी बामण नहीं, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम ही बाद में पैदा हुआ। बिल्कुल मैं उसके नाल सहमत हाँ कि ये आर्या के आने तो बाद ये ब्राह्मणिकल सिस्टम पैदा होया। उदों पहला ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं सी, ये ब्राह्मण नहीं सन। कि इस तरह ही राजा वरुण भी ब्राह्मण नहीं सी, नागवंशी सी। ते वरुण जिहड़ा सी ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾਲਮੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਮੀਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੋਜ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਮੀਕ। क्यों वाल्मीकि ने कोई रिमांड ली, तो साढ़े प्रश्न की है कि ये जी वाल्मीकि ने, ये वाल्मीकि ने लिखी, ये वाल्मीकि ने लिखी। फिर दूसरी गल, शौकी ने बहुत बहुत खूबसूरती है, जिथे ये जरा है ना वो सारा कना करता। शौकी ने कहना मिथान तोड़ता, जो कहते जी वो तो जी वाल्मीकि जी ने तो रामायण वापन तो 10,000 साल पहला रामायण लिखती थी। नहीं भी है उन्हें जानी जानते, कितों जानी जानते, सारा कुछ सीता तो सुना जाओ, सीता वो आश्रम चाहिए, ठीक है गल सारा कुछ सीता की जुबानी उन्हें वो कथा सुनी और वो दुखांत सुनिया, वो सारा कुछ वापरिया जो वापरिया वो सीता के मूँह सुनिया, जो सीता वो बढ़ चुकी। फिर जी इन्होंने बहुत कुछ एक लिया है, और जरा कि इतिहासक पात्र गोलबेग, गोलबेग नूं कहा गया ब्राह्मणों वालों बाद इंटरप्रेशन क्यों जिदा इंटरप्रेशन हुई कि ये जी लफंगा सी, ये जी डाकू सी, ये जी पराई स्त्री ले जाता सी, वेशवादम नहीं करता सी। तो एक वेशवा के कहने के उत्ते वाल्मीकि गोलबेग ने रूप उसका नाम फिर बाद वाल्मीकि पा लिया इन्होंने। गोलबेग के कहने के उत्ते रामायण लिखी, क्योंकि उन्हें कहा भी जिन्नी तू मेरे मुँह फटता जी राम का नाम ला लगा तो तू तर जाता। वो सट बजी वो लिखन लगी, तो उन्हें कहता भी अच्छा मैं रामायण लिया। कोई बेलू गोलबेग ने रामायण नहीं लिखी,
ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਸੀਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਦਰਾਵੜਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵੇਗ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲਵੇਗ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰਰ ਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਗਏ। ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਕੋਈ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਟਰੋਡਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਬ ਕੱਟ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜੂਗੀ ਚਾਪੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਲਈ, ਉੱਚ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਠਾਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਠਾਠ ਸੀ। ਉਸ ਠਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3,000 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਲਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਰਮਾਇਣ। ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਘੋੜਾ ਫਿਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੰਮਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਥੰਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਥੇਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ,
ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਦੇਗੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਚਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲਵਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਛਮਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੜਿਆ ਮੁਖਮੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੰਡਣ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਖੰਡਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਮਿੱਥ ਖੰਡਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਐ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਐ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਭੰਡ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆ ਜੀ, ਚੌਕੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭੰਡ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ। ਆਹੋ ਬਰਮੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਰਮੀ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਥਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਮਿੱਥਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤੋੜਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੋੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਤਾੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 15 ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਜੀ। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਪਰਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੂਤ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਏਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੇਖਾਵਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਤੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਦੀ ਕੰਧ ਤਾਂ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਰਿਸੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਰਿਸੀਵਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਚੋਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਟ ਕਰ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਲਟੋ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵਾਹ ਇਹ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ, ਐਂ 10 ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇ ਹੁਣ ਦੋ ਗੰਨੇ ਜੱਟ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹੀ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤ ਹੀ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜੀ ਗੰਨੇ ਪੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ।
कि भाई नहीं खाना नहीं जी बदल जे हूँ कहा यार 4 क्यों कट लिया वो क्या मुँह कहा फिर की हो गया जो खेल की कट लिया क्या है उनको इस गल का एहसास होया कि ये मेरा नाम है मैंने तो नहीं सीखा तो इस करके प्रतीक के भित्त हमेशा साढ़े साथ रहने साढ़े साथ की अगुवाई करते रहने और उन्होंने नवे हाथों च पेश करते हैं एक ना मतलब मैं शौकी इस गल से बुझा जाना कि उसने इस पुस्तक को लिखन लगिया जिथे दलितां नूं एक सवाल खड़ा किया कि एवं ना क्या करो असीं आए असीं वाल्मीकि दलित हाँ नहीं तुसीं वाल्मीकि दलित नहीं तुसीं वाल्मीकि योधे हो तुसीं लाल वेग दे चेले हो तुसीं उस वाल्मीकि दे चेले नहीं सो समझो तुसीं खुद दलित नहीं सगों तुसीं उस वाल्मीकि के पास शिक्षा लैने एक ज्ञान लैने एक अपने आप को ताकतवर करने गए तो उतों शिक्षा प्राप्त की जो ये समझ गए फिर आज जात पात भी खत्म हो गई जो असीं ये समझ गए कि एक यह आश्रम होना चाहिए और बेगमपुरा की है और बेगमपुरा है कि बेगमपुरा यही है क्या वो एक वो जुतियां सियाने वाले ने लिया सपना बेगमपुरा का सपना यही है ना भी जिथे कोई चोर ना हो जिथे कोई जंदा ना हो जिथे कोई ठग ना हो जिथे कोई ठगी ना बजे जिथे बेईमान ना हो जिथे सब शांति के ईमानदार ना ये बेगमपुरा तो असीं इस गल च ना पईए कि लो जी बेगमपुरा का असीं लै सकदे दूजियां ਇਹਦਾ कोई महत्व नहीं समझना तो मैनू कई बार आया मैं कभी लेना ना वो तू तो जट है तू की लिखेगा तेन की पता मेरे से रोक लगे ना कोई तेन की पता बेगमपुर बारे बेगमपुर बारे तो असीं लिख सकते हैं जट की आख्या लिखा वो क्यों नहीं आख्या मैं बंदा नहीं मैं डॉक्टर नहीं मैं मेहनती नहीं मैं किसान नहीं बेगमपुरा सारा नहीं तो इस तरह की एक आपसी जी विरोधताई लिखना है वो भी खत्म करने की शौकी ने खत्म कोशिश की है इस पुस्तक कि नहीं इदा नहीं है तो एक किताब लिखी गई है बहुत बढ़िया लिखी गई है और एक अच्छे दृष्टिकोण तो लिखी है हाँ कामयाबी हौली हौली मिलती है उन्होंने इनू ओपन रखा कि और विचार करो ये वो पेश करो लियो आप वावे आए वाल्मीकि दियाँ कोई जे रामायण लिखे तो वो भी लियो पर अज तक नहीं मिली बब्बे आए दी है बावे आए दी कितने गए ना जिन्हों प्रचारिया गया कि जोड़ा लाल देश से वो वाल्मीकि से क्योंकि वाल्मीकि बारे ये प्रचुरता ना कि डॉक्टर से वाल्मीकि बारे ये कहते ना कि वो विश्वास नहीं करता है वो बदमाश बंदा है लोगों ने लुटमार करता है तो फिर उन्होंने एक दिन सोची आई फिर उन्होंने नकल लिख दी यही मिथन अज तक यही हल चली आ रही है पर इन्हें तोड़ता कि कहना नो वो इदा बंदा नहीं वो लाल वेग से फिर वो सोची आई वो तो बहुत